وہ بیڈ کے کنارے پر سو رہی تھی جب شاذل کم سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر بیڈ پر سوتی معصوم 14 سالہ ہانیہ کو دیکھا جو ونی میں اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اس نے حویلی میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹا تو ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کو اپنے قریب کیا۔ وہ اس کی قربت میں سسکنے لگی تو شاذل سلطان نے غصے سے لائٹ جلاتے اسے دیکھا، پر اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ فوراً اس کی قمیض ہٹائی تو پتھر ہو گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ گہرے نیل کے نشان دیکھ پوچھا تو ہانیہ اس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ اور پھر ہانیہ، آپ کا نکاح شاذل سلطان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ کھڑے ایک شخص کی آنکھوں میں خوف، نفرت اور بے بسی تھی، مگر وہ ونی ہو کر جا رہی تھی اور دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ تھا۔ وہ سمجھدار ضرور تھی مگر ابھی بچی تھی، اور سامنے بیٹھا وجود مکمل مرد 32 سال شاذل سلطان مٹھیوں کے بھینجے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ نکاح ہوا تو اسی وقت سلطان دلاور کی آواز سب کی روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ جب سلطان دلاور نے کہا کہ بچے کو رخصت کیا جائے، تبھی ہانیہ پر بڑی سے چادر دے کر اسے شاذل کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ شاذل نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی ہانیہ پر ڈالی۔ وہ انجان تھا اس کی خوبصورتی سے، کیونکہ جب سے وہ اس کے سامنے ایک ہی تب سے وہ پردے میں ہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی تبھی ہانیہ کی دبی دبی آواز باہر نکل، کیا میں یہ چادر اوپر کر سکتی ہوں؟ مجھے اس بڑی سی چادر میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ شاذل نے جیسے ہی ہانیہ کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ چادر اس بچی کے لیے بہت بڑی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا کہ ہاں، تم اس کو اوپر کر لو اور میرے سے تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہانیہ نے جیسے ہی چادر اوپر کی اور گہرا سانس لیا، شاذل کی نظر ہانیہ پر پڑی اور پلٹنا بھول گئی۔ اس کی نیلی آنکھیں، باریک ہونٹ، تیکھے ناک، جس میں چھوٹی سی ڈائمنڈ کی نوز پن تھی، شاذل کو اپنی جگہ ساکت کر گئی تھی۔ مگر شاذل نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ تو بس اس کی خوبصورتی دیکھ کر دم رہ گیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں شاذل کو لگا تھا کہ وہ ڈوب جائے گا۔ چلو، باہر آ گیا ہے، اترو۔ پہلی مرتبہ ہانیہ کے دل میں خوف اترا تھا۔ شاہ جی، کیا آپ کے گھر والے مجھ پر ظلم کریں گے؟ میرے بھائی سے آپ کے بھائی کا قتل جو ہوا ہے اور میں آپ کے گھر میں ونی ہو کر آئی ہوں۔ شاذل نے چن کر پہلے تو اپنے نام پر غور کیا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی اس کا نام بگاڑنے کی، مگر ہانیہ کے منہ سے شاہ جی اتنا اچھا اور پرکشش لگا تھا کہ اس کے چہرے پر ہانیہ کی بات سے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہانیہ، تم فکر مت کرو، تم میری ذمہ داری ہو، تم میری بیوی ہو، بے شک ونی میں آئی ہو مگر یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ہانیہ کے چہرے پر اطمینان آیا تھا، جیسے اسے اپنے شاہ کی بات پر یقین آ گیا ہو۔ وہ اٹھی اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ چادر اب کی مرتبہ اس کے سر پر تھی۔ تبھی وہ حویلی میں داخل ہوئے تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہانیہ کو اس حویلی کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ شاہ، یہاں پہ کوئی نہیں رہتا کیا؟ نہیں ہانیہ، ایسی بات نہیں ہے، سبھی یہاں رہتے ہیں، پر بس کچھ خفا ہے نا، اسی لیے۔ لیکن فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ سب تمہیں اپنا لیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لے آئے ہوئے اس منحوس کو؟ شاذل نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، جن کے منہ سے اس نے پہلی مرتبہ اس طرح کے الفاظ سنے۔ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ میری بیوی کو ایسے الفاظ نہیں بلا سکتی۔ کیوں نہیں بلا سکتی؟ تمہاری بیوی کو ایسے الفاظ سے؟ تمہاری بیوی کے بھائی نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، اس حساب سے یہ بھی قاتلہ کی بہن ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ قاتلہ کی بہن ہے، مگر قاتلہ نہیں ہے، اس لیے نہ تو یہ ونی ہو کر آئی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی ظلم کرے گا۔ اگر مجھے ہلکی سی بھی بھنک پڑی کہ اس پر کسی نے کوئی ضرورت پڑنے کی کوشش کی ہے اور اس کو ونی سمجھنے کی کوشش کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عالیہ بیگم تو اپنے بیٹے کی باتیں سن کر دم بخود سی ہو کر رہ گئی تھیں۔ شاذل، یہ تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا تم میں کہ تم اپنے قاتل کی بہن کو معاف کر دو؟ اماں، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، اس کی بہن ضرور ہے، مگر اب یہ میری بیوی ہے، اس گھر میں اس کو اتنی عزت ملے گی جتنی مجھے ملتی ہے، اور اگر مجھے کہیں پر لگا کہ آپ لوگوں نے اس کی عزت میں کمی کی ہے تو میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہوں۔ ہانیہ، تم چلو کمرے میں۔ سبھی شاذل نے اپنے ملازموں کو آواز دی اور ہانیہ کو اس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ ہانیہ کمرے میں بیٹھی تھی، تب اس نے ملازمہ کو بلایا۔ سنو، مجھے کچھ پانی مل سکتا ہے؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ ملازمہ نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے ہانیہ نے اس سے اس کے گردے مانگ لیے ہوں، مگر ہانیہ خاموش رہی۔ اس نے اس کے ملازمہ کے اس حرکت سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور خاموشی سے پیر اوپر کر کے شاذل کے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے چاروں اور نظریں اور دیکھنے لگی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ بیڈ کے پیچھے شاذل کی بڑی سی تصویر لگی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کب تک دیکھتی رہو گی؟ ہانیہ نے ایک دم چونکتے ہوئے شاذل کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، میں تو بس وہ… ارے گھبراؤ نہیں، تمہارا شوہر ہوں، جتنا جی چاہے اتنا دیکھو، میں نے تمہیں دیکھنے سے تو منع نہیں کیا۔ ہانیہ خواہ شرمندہ ہونے لگی تھی۔
तुम परेशान मत होना, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में, तुम्हें जहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम जब तक मैं नहीं आ जाता आज कमरे से बाहर नहीं जाना, खाना तुम्हारा कमरे में ही आ जाएगा। इतना कहकर शाहज़ाद तो बाहर चला गया था और हानिया सोचती रह गई, क्या सभी लड़कियां जो बनी में आती हैं वो ऐसे ही होते हैं, इतनी ही खुश नसीब? मगर वो नहीं जानती थी कि आज की रात उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है, उसकी सारी खुशफहमियां दूर हो जाएंगी। वो बेड के किनारे पर सो रही थी जब शाहज़ाद सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ। उसे घर आते हुए काफी देर हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसे इतना टाइम लग जाएगा। वो सारी रात से यही फिक्र कर रहा था कि हानिया उसको लेकर फिक्रमंद हो रही होगी। एक नजर बेड पर सोती मासूम 14 साल हानिया को देखा जो वनी में उसके निकाह में आई थी। अंधेरा होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं ठीक से देख पा रहा था। चांद की रोशनी एक तरफ से हानिया के चेहरे पर रोशन थी और शाहज़ाद तो बस अपने मासूम और छोटी सी बीवी का चेहरा ही देखने में लगा रहा था। दिल में अजीब सी हलचल मचने लगी थी। हानिया की गुर्बत के लिए वो तड़प रहा था। 32 साल मर्द जिसको आज तक किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं हुई थी, जबकि वो बाहर के मुल्क रह कर आया था, फिर एक ही रात में वो उस छोटी सी लड़की का दीवाना हो गया था। उसने हवेली में ऐलान किया था कि कोई उस पर जुल्म नहीं करेगा। वो बेड के दूसरे किनारे पर लेटा तो हाथ बढ़ाकर हानिया को अपने करीब किया। वो उसकी कुर्बत में सिसकने लगी तो शाहज़ाद सुल्तान ने गुस्से से लाइट जलाते उसे देखा, पर उसके चेहरे पर तकलीफ देख फौरन उसकी कमीज हटाई तो पत्थर हो गया। ये सब कैसे हुआ? गहरे नील के निशान देख पूछा तो हानिया उसके सीने से लगती रोने लगी और फिर शाज़िल का तो जैसे मीटर हाई हुआ था। किसने किया है ये सब हानिया, मुझे बताओ। बस उसका नाम बता दो, मैं उसको खुद पूछ लूंगा। आपकी अम्मी ने। वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं शाहजी, मैं कभी भी उनके दिल में जगह नहीं बना पाऊंगी। ऐसा उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं अगर इस घर में रहना चाहती हूँ तो मुझे मुलाजमीन जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। शाहजी आप कुछ करें ना, मैं कैसे यहाँ रहूंगी? शाहजी की जान आप फिक्र नहीं करो, आप यहाँ अपनी ही रहोगी। हानि ने चूमकर शाहजल की तरफ देखा था। क्या मतलब इस बात का? आप मुझे कहाँ भेजेंगे? मैं क्या घर वापस चली जाऊंगी? क्या आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं शाहजी, आप मुझे ना छोड़ना, आप तो अच्छे हो। मेरी अम्मा कहती हैं कि बेटियों की शादी हो जाए तो वो अपने शौहर के साथ रहती हैं और यही अच्छी लगती हैं, तभी दुनिया वाले भी उसकी इज्जत करते हैं। और तो और, बस हाने तुम्हें अपनी तकलीफ नजर नहीं आ रही? कितना बोल रही हो तुम? बस आप चुप कर जाओ, अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। तभी हानिया खामोश हो गई थी और शाहजल जल्दी से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लाया था। शाहजल ने जैसी हानिया की शर्ट उठानी चाहिए तो वो एकदम शर्मा गई। ये अब क्या कर रहे हैं? शाहज़िल जो पहले ही न जाने कैसे खुद पर काबू करके बैठा हुआ था, अब हानिया की इन अदाओं पर वो मजीद खुद पर काबू नहीं रख पाया था। तभी आगे बढ़ते मोहब्बत भरी गुस्ताखी कर बैठा था। अब अगर तुमने अपनी ये मासूम अदाएं मुझे दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हानिया, याद रखना इस बात को। और फिर शाहज़िल ने हानिया को हर जख्म पर मोहब्बत भरा मरहम रखा था। अगली सुबह पूरी हवेली पर एक क़यामत टूट पड़ी थी। शाहज़िल घर छोड़कर जा रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये घर तुम्हारा है, तुम जानते हो ना? आलिया बेगम की आवाज़ पर वो रुककर उनके अफसोस भरी निगाहों से देखने लगा था। अगर आपको लगता है कि ये हवेली मेरी है तो मेरी बीवी इस हवेली की मालकिन हुई, और मालकिन को कौन सजा देता है? आपने मेरी बीवी पर जुल्म करके अच्छा नहीं किया मॉम। अगर आपको वाकई अपने बेटे के साथ हुई नाइंसाफी पर अफसोस होता तो आप किसी की औलाद के साथ नाइंसाफी ना करती। नाइंसाफी भी तो उसके साथ भी हुई है ना, उसने कौन सा आपके बेटे को मारा था? आखिर आप क्यों उसके पीछे पड़ी हैं? उसको भी तो इस तरह ही हक है जीने का जिस तरह आपके बेटे को हक है। आलिया बेगम आंखें चुराने लगी। उन्होंने हमेशा इंसाफ का साथ दिया और इंसाफ करने पर ही कायल थी, मगर फिर भी उन्होंने एक मासूम बच्ची के साथ जुल्म किया और उसको मारा पीटा। आप तो ऐसी नहीं हैं। मुझे तो लगा था कि इस घर में आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मगर पहला वार ही आपने मुझ पर किया। और आप जानते हैं कि जिनसे उम्मीद ना हो और वही आपके ऊपर जुल्म करे तो कैसा महसूस होता है। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती। मैंने इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की कि मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। बस एक मरतबा तुम रुक जाओ। माँ, मैं यहाँ पर रुककर अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं किस तरह आप पर यकीन कर लूँ? आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। शाहज़ की आंखों में आंसू देखकर आलिया बेगम दंग रह गई थी। क्या ये लड़की तुम्हें इतनी ही पसंद है कि तुम उसकी खातिर रो रहे हो? और तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर जो तुम्हारी माँ का हाल है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? माँ, बात पसंद नापसंद की नहीं है, ये मेरी बीवी है, इसको हकूक मुझ पर फर्ज है और इसका सबसे पहला हक उसकी इज्जत करवाना है। और जब मैं उसकी इज्जत ही नहीं करवा पाऊंगा तो फिर भला मैं उसके बाकी हकूक कैसे पूरे करूंगा? इतना कहकर शाहजहां ने हानिया का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। नहीं, तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। और अम्मा, अगर मैं आपसे कहूँ कि उसके भाई ने नहीं बल्कि आपके शौहर से ही आपके बेटे का कत्ल हुआ है, तो क्या तब आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगी? और अगर मैं बताऊं कि उसके भाई पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन कर लेंगी? मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात का किसी सूरत यकीन नहीं करेंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ और जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? अम्मा, मुझे आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और रही बात के झूठ की, तो आप बाबा साईं से पूछ सकती हैं। इतना कहकर शाहजल हानिया को लिए घर से निकल गया था। वो आंखों पर सनग्लासेस लगाए, थ्री पीस पहने, अपनी आन बान के साथ गाड़ी से उतरा था और चलता हुआ हवेली के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस हवेली को उसने 5 साल बाद देखा था। कितना कुछ बदल गया था, मगर वो नहीं जानता था कि पाकिस्तान आती एक नई क़यामत उसका इंतजार कर रही होगी। उससे गहरा सांस ले, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, अभी हवेली के अंदर दाखिल हुए नहीं वाला था कि जब बाहर से आते शोर की आवाज पर चौंक उठा था। एक मुलाजिम भागता हुआ हवेली की तरफ आया। शेर खान, ये किसकी आवाज है? छोटे मालिक, आप कब आए? शेर खान के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब खैर तो है ना? और ये इतना शोर किस बात का है? छोटे मालिक, वो छोटा मुंह बड़ी बात। बड़े साहिब से बहरोज बाबा का कत्ल हो गया है। शाहजहां को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। एक बाप अपने बेटे का कत्ल कैसे कर सकता है? मगर बड़े साहिब ने कहा है कि ये इल्जाम वो हमारे मुकाबिल हवेली हैदर शाह पर लगाएंगे। गोली गलती से बहरोज बाबा को लगी थी, मगर वो इस दुनिया में नहीं रहे। बड़े साहिब पकड़े ना जाएं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन ये राज आप रखिएगा, राज किसी को बताइएगा मत। इतना कहकर शेर खान आगे चला गया और शाहजल को लगा वो अगला सांस भी नहीं ले पाएगा। मोरे, आज का दिन कितना खूबसूरत है ना? हाँ मेरी बेटी, वाकई ही बहुत खूबसूरत है। मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे मेरी बेटी, ऐसा नहीं कहते। तुम खुदा से खैर की दुआ क्यों नहीं मांगती? वो रब रहीम है, सब पर रहम करता है। तुम उस खैर की दुआ मांगो, वो सब ठीक कर देगा। और अगर ज्यादा दिल घबराए तो आयतो कुर्सी पढ़ लेना। हानिया आज काफी उदास उदास थी। क्या वजह थी कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि इतनी उदास क्यों है वो। तभी दूर खेतों में बंदूक चलने की आवाज आई और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। मुझे ये हमारे खेतों में से आवाज आई है। अल्लाह खैर करे, न जाने कौन सी नई आफत आने वाली है। मोरिया, काले बादल मुझे खौफ ज़दा कर रहे हैं। ना मेरी बच्ची, खौफ ज़दा नहीं होते। ये तो रब का निज़ाम है, उसने नहीं इन चीज़ों को बनाया है और वही इस निज़ाम को चला रहा है। तुम खौफज़दा मत हो, खुदा से खैर की दुआ मांगो, सब खैर होगी। मोरिया, आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? लाला भी खेतों की तरफ गया है। शमीम बेगम अपनी बेटी की बात पर कुछ परेशान हो गई थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक होगा, तुम परेशान ना हो। हानि ने गहरा सांस लिया और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी हवेली के बाहर एक अजीब सा शोर मच गया। मरे, ये शोर किस तरह का है? ये नाजुक मिजाज लड़की एक मामूली सा शोर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसका दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था, जैसे कोई गलत होने वाला है। पता नहीं बेटा, देखती हूँ। शमीम बेगम जैसे ही बाहर निकले, लोगों का रश देख परेशान हो गई। हर कोई अब्दुल हादी के नारे लगा रहा था। हाकिम, तुम अंदर जाओ, बाहर क्यों आई हो? लेकिन साईं, मैं आपको अकेले बाहर नहीं जाने दूंगी। इतना शोर कहाँ पर है? हैदर कहाँ पर है? उसको बुलाएंगे। सब तुम्हारे बेटे की ही करतूत है, जितना रश बाहर लगा हुआ है। क्या मतलब? बस तुम दुआ करो कि सब खैर हो, वरना आज तुम्हारे बेटे या बेटी में से एक की बलि चढ़ जाएगी। अब्दुल हादिब साहिब शमीम बेगम पर चिल्लाकर बाहर चले गए थे। वह पंचायत बिठाई गई थी। बाबा साहिब, मेरा यकीन करें, ये कत्ल मैंने नहीं किया। अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो मेरे बेटे का कत्ल कैसे हुआ? बाबा साईं, आप मेरी बात का यकीन करें कि मैंने बहरोज का कत्ल नहीं किया। वो तो मेरा बेहतरीन दोस्त था, मैं भला उसका कत्ल कैसे कर सकता हूँ? तभी शाहजहां पंचायत में आया था। तभी सुल्तान साहब ने शाहजहां की तरफ देखा था। अरे शाहजहां बेटा, तुम कब आए? और फिर वो छोटे आंसू बहाते शाहजहां के गले लग गए थे। देखो बेटा, ये हैदर ने मेरे बेटे को मार दिया और अब मारने को भी तैयार नहीं है। शाहजहां का दिल चाहा कि वो सबके सामने हकीकत बता दे, मगर वो खुद हकीकत का पता लगवाना चाहता था, इसीलिए खामोश रहा। देखिए सरदार साहिब, मुझे मेरे बेटे का हिसाब चाहिए, या तो उसका बेटा, या फिर अगर ये अपना बेटा नहीं दे सकते तो फिर एक और हल भी है। हल कैसा? हल? सरदार इब्राहिम ने सुल्तान साहब की तरफ देखा था। उनकी बेटी का निकाह मेरे शाहजल से कर दिया जाए और उनकी बेटी को वनी करके हमारे साथ भेज दिया जाए। शाहजल ने बेयकीनी से अपने बाप की तरफ देखा था, जो गुनाह पे गुनाह कर रहा था। वो तो बस खामोशी से हाथ बांधे अपने बाप की कारस्तानी देख रहा था। बाबा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। नहीं शाहजल, अभी मुझे अपने बेटे का बदला लेना है, फिर ही मैं किसी की बात सुनूंगा। और शाहजल हैरत से अपने बाप की हर दरमी देख कर एक तरफ बैठ गया था। कुछ देर के बाद एक छोटी सी लड़की को सामने लाया गया था, जिसको चादर से ढक दिया गया था। वो बच्ची चादर के अंदर भी हिचकियों के साथ रो रही थी। नहीं बाबा साईं, हानिया कहीं नहीं जाएगी। मैंने जब बहरोज का कत्ल नहीं किया तो हम किस चीज की सजा भुगते? अब्दुल हादी साहब ने कंधे झुका दिए थे। शमीम बेगम रोती कमरे में आई थी। मोरे, क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? लाला तो ठीक है ना? सब खत्म हो गया हानिया, सब खत्म हो गया। तुम्हारा खौफ, तुम्हारा डर तुम्हारे सामने आ गया। कि आप क्या कर रही हैं? मोरे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कर रही हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप खुलकर बात करें ना, क्या कहना चाहती हैं? हानिया, तुम्हारा और हमारा रिश्ता बस यहाँ तक ही था। शमीम बेगम ने रोते हुए हानिया से कहा।
मोरे, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें वनी किया जा रहा है। तुम्हारे भाई से बहरोज सुल्तान का कत्ल हो गया है। नहीं मोरे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लाला से कत्ल नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मोरे, ऐसा नहीं हो सकता। हानिया को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। तभी एक मुलाजमा कमरे में आई थी। बीबी जी, बाहर हानिया बाजी को बुला रहे हैं। तभी शमीम बेगम फूट फूट कर रोने लगी थी जब उन्होंने हानिया पर चादर दी थी। मोरे, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे क्यों उनके पास भेज रही हैं? मैं वहाँ कैसे रहूँगी आपके बगैर? मोरे, मुझ पर ये जुल्म ना करें। देखो हानिया, तुम्हारी माँ इतनी बहादुर नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। तुमने बस अपने शौहर के दिल में जगह बनानी है। अब वही तुम्हारा सारा कुछ होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें ढेर सारी खुशियां अता करे, आमीन। और फिर हानिया के सर पर बड़ी चादर देकर उसको घर से रुखसत किया गया था। हानिया कामते वेरी के बाहर गई थी, जहाँ पर शाहजहाँ सुल्तान बैठे हुए थे। हानिया के आते ही निकाह हुआ और फिर हानिया रुखसत होकर शाहजहाँ के घर आ गई। शाजिर को कुछ देर छोड़कर बाहर गया था, मगर वहां उसको देर हो गई थी। हानिया जो कमरे में बैठी इधर उधर का मुआयना कर रही थी, तभी आलिया बेगम कमरे में दाखिल हुई थी। हानिया ने मुस्कुराते हुए खड़ी होकर आलिया बेगम को सलाम किया था। तभी वो आगे बढ़ी और हानिया के चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। हानिया इस अफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए एकदम बौखला गई थी और आंसू से भरी आंखों से आलिया बेगम की तरफ देखा था। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो ये शादी भी नहीं करना चाहती थी, मगर शाहजहाँ ने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है। आप मुझे माफ़ कर दें। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी, ना ही आपको कोई शिकायत का मौका दूँगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, तुम्हें एक ही सूरत में यहाँ पर रखा जाएगा, जब सारे घर के काम तुम करोगे। पहले तो आनिया की आंखें ही उबल पड़ी थी। अपने घर तो उसने कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाकर इधर से उधर रखा था, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आई कि ठीक है, तुम उनके दिल में जगह बनाओगे तो वहाँ सबका दिल जीत लोगी। तब इसने हाँ में सर हिलाया, मगर जब उसने काम करना शुरू किया तो आलिया बेगम उसको टोकने लगी। ऐसे काम करोगे तुम? बोलो, ऐसे काम करोगी? और फिर छोटी सी छोटी गलती उसको बेल्टों से खूब मारा। क्या खबर है? खबर पक्की है ना? ठीक है, मैं देखता हूँ। शाहज़ फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी हानिया उसके पास पानी का गिलास लेकर आई थी। पानी? आप क्यों लेकर आई? मैं खुद ले लेता। अब मैं आपकी बीवी हूँ और अब आपके सारे काम मैं खुद करूँगी। आप मेरी आदतें बिगाड़ रही हैं। तभी हानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। क्या बात है शाहज़िल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे लगा कि शायद आप परेशान हैं। मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे तो शेयर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे हर मसला शेयर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मसला ये है कि कोई मसला भी तो हो। हानिया शाहज़िल की बात पर मुस्कुराने लगी थी। ठीक है शाहजी, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि जब भी कोई मसला होगा आप मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ, हाँ, क्यों नहीं बेगम, आपसे ही तो अब सब कुछ शेयर करना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आप कौन-सी क्लास में पढ़ती हैं? हानिया चौंकर शाज़िल की तरफ देखा था। मैंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए थे और अभी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही आपके साथ शादी हो गई। शाज़िल ने गहरा साँस लिया था, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद से 20-15 साल छोटी बच्ची से शादी कर लेगा, जो अभी पढ़ाई पूरी कर रही थी और वो पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपना बिज़नेस सँभाल रहा था। ठीक है हानिया, कल मैं आपके लिए आते हुए फॉर्म ले आऊँगा, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। क्या मतलब, मैं फिर से पढ़ूँगी क्या? जी बिल्कुल, और अब मैं आपको खुद पढ़ाऊँगा। नहीं हरगिज़ नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाहती आगे। प्लीज़ शाज़िल जी, मुझे नहीं पढ़ना। हानिया ने इतना मासूम सा मुँह बनाया था कि शाज़िल कुछ वक़्त के लिए उसके चेहरे में ऐसा खोया था कि उसका जी ही नहीं चाहा था कि वो उस पर से नज़रें हटाए। हानिया, पढ़ना तो पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगी तो अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी? कैसे सबको बताओगी कि आप एक ब्रेव गर्ल हो? क्या ये पढ़े बगैर नहीं बता सकती मैं सबको? शाहजिल ने अब की मर्तबा एक घूरी से हानिया को नवाजा था, जिस पर वो अपना सा मुँह बनाकर बैठ गई थी। अच्छा, अब आप ऐसा करो, चल के कमरे में सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। वो कहाँ पर है? शाहजिल चादर में लिपटे वजूद के साथ बात करते हुए उसने शाहजिल से सवाल किया था। फिक्र नहीं करो, वो बिल्कुल ठीक है। शाहजिल, तुम यकीन करो मेरी बात का, मैंने बहरोज को नहीं मारा, मुझे तो पता भी नहीं कि उसको हुआ क्या है। उस पर गोली चलाई किसने? शाहजहाँ ने गहरा सांस लिया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने उसको कुछ नहीं किया था। ये कत्ल तुम पर बस इल्ज़ाम है और कुछ नहीं। तो क्या तुम असल मुजरिम को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, मगर मैं अभी किसी को नहीं बता सकता। शाहजी ने एक आह भरते हुए हैदर से कहा था। मगर क्यों? शाहजी, पूरे गांव वालों को लगता है कि बहरोज का कत्ल मुझसे हुआ है। अगर तुम जानते हो तो सबको बता क्यों नहीं देते? बस ये समझ लो कि मेरी कुछ मजबूरी है, मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी सबको सब बता दूंगा और तुम पर से ये इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। बस कुछ वक्त सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। हैदर ने गहरा सांस लिया था और फिर शाहजहाँ की तरफ देखने लगा था। क्या एक नज़र में अपनी बहन को देख सकता हूँ? वैसे तो मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक होगी, बस एक नज़र देखना चाहता हूँ। असल में मोरे बहुत परेशान है।
ہمارے گھر لاڈلی جب ونی میں گئی تو گھر میں کوئی بھی سکون سے نہیں جی پا رہا۔ ایک نظر کیوں دیکھنی ہے؟ تم اپنی بہن سے مل بھی سکتے ہو، یہ تمہاری بہن کا بھی گھر ہے، آؤ اپنی بہن سے خود مل لو۔ حیدر کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی تھی، اب وہ یقین کر بیٹھا تھا کہ اس کی بہن بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہانیہ، ہانیہ کمرے سے باہر آنا۔ تبھی ہانیہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر آئی۔ تبھی جی آپ نے بلایا شاہ جی؟ تبھی شازل ہانیہ کے پاس گیا تھا۔ جانم سب کے سامنے شاہ جی نہ کہا کرو، دیکھو تو کون آیا ہے، چلو تو آگے بھی پتہ چل جائے گا۔ تبھی ہانیہ نے ٹی وی لانچ میں آئی اور سامنے اپنے بھائی کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لالا آپ یہاں؟ اس نے ایک نظر شازر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور پھر وہ بھاگتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ لالا آپ میرے گھر پہلی دفعہ آئے ہیں، بیٹھے نا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آنے کچھ ہی دن میں تم اتنی بڑی ہو گئی کہ اب بھائی کے لیے چائے بھی بناؤ گی؟ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، پہلے تو تم گلاس بھی پانی کا خود پکڑ کے نہیں پیتی تھی، اب آپ کی بہن بڑی ہو گئی ہے۔ لالا آپ یہ بتائیں نا، مورے اور بابا سائیں ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہیں، بس تمہاری فکر میں رہتے ہیں۔ اب جب جا کر بتاؤں گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور خوش ہے اپنے گھر میں، تو دیکھنا مورے اور بابا سائیں بھی پریشان ہونا چھوڑ دیں گے۔ شاہزادے نے تبھی دونوں سے معذرت کی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ہاں تم یہاں پر واقعی خوش ہونا، شاہزادہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ جی ہاں جی، بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ تم اس گھر میں خوش ہونا؟ جی لالا میں بہت خوش ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر جا کر مورے کو بھی کہہ دیجیے گا کہ وہ بھی مجھے لے کر بالکل پریشان نہ ہو، ان کی دعائیں اور ان کی نصیحت سے میرے کام آئی ہیں۔ شاہزادہ بہت اچھے شوہر ہیں، انہوں نے اب تک مجھ پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ ہی کوئی ایسا ظلم کیا ہے۔ بابا صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے اتنی گھٹیا حرکت کیوں کی، کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ سلطان نے حیرت سے شاہزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ شاہزادہ نے اپنے باپ کے سامنے تصویر کی تھی اور جس میں سے سلطان نے اپنے بیٹے پر بندوق چلائی تھی اور گولی سیدھا بہروز کے جا لگی تھی۔ یہ تصویریں کس کی ہیں؟ یہ کس کی جرت ہے تصویریں بنانے کی، اور تم اپنے باپ پر شک کر رہے ہو؟ تم اپنے باپ کا ساتھ دینے کی بجائے اس حیدر کا ساتھ دے رہے ہو۔ ہاں چلائی تھی میں نے گولی، لگی میرے بیٹے کو مجھ سے گولی، لیکن یہی موقع تھا ان لوگوں سے بدلہ لینے کا۔ بدلہ بابا صاحب؟ کس بات کا بدلہ؟ ان لوگوں نے ہمارے باپ دادا کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور ہمارے باپ دادا سے ان لوگوں نے ہماری زمینیں چھین لی تھیں۔ اب یہی وقت تھا زمینیں واپس ہتے آنے کا۔ میں نے ان کی بیٹی کا نکاح تم سے کیا تھا، اس لیے نہیں کہ تم اس کو اڑا کر شہر لے جاؤ، بلکہ اس لیے کیا تھا تاکہ ان کی زمینیں ہمارے پاس آ جائیں جو ان کی بیٹی کے نام تھی، اور تم ہمارے ساتھ ہی بغاوت کرنے پر نکلے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں ہمیشہ اپنے باپ کا ساتھ دینا چاہیے، پھر چاہے باپ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ شاہزادہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تمہارا باپ ہوں، کیا تم میرے ساتھ نہیں دے سکتے؟ بابا صاحب معاف کریے گا، مگر میں غلط کا ساتھ نہیں دوں گا، میں آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، پھر چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ سلطان صاحب نے حیرت اور بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جی بابا صاحب مجھے بالکل سمجھ آ رہی ہے، اور میں جو کرنے والا ہوں وہ بالکل درست ہوگا، کیونکہ آپ اسی کے قابل ہیں۔ آپ نے نہ صرف میری ماں کو دھوکہ دیا بلکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی خراب کرنے چلے تھے۔ وہ تو شکر خدا کا کہ مجھے حقیقت بہت پہلے پتہ چل گئی تھی، ورنہ میں تو اس لڑکی کے ساتھ ظلم کرتا، اور پھر آپ نے ایک مظلوم انسان پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا آپ کو معاف کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ خدا نے معاف کر بھی دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر شاہزادہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ اٹھ کے وہیں سے چلا گیا تھا۔ رات کے وقت شاہزادہ گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا، جہاں پر ہانی نے لال رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی اور پورے گھر کو گلاب کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ یہ کس چیز کے لیے اتنی تیاری کس کے لیے کی ہے؟ بھائی مجھے بھی تو کچھ پتا چلے، آپ شاید بھول رہے ہیں مگر مجھے سب یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ شاہزادہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے شاہزادے کے سامنے ایک تحفہ پیش کیا۔ یہ آپ کا تحفہ ہے۔ میرے لیے تحفہ؟ کس بات کے لیے؟ اب ہانیہ بتا بھی دو، کیوں اتنی پہیلیاں بجھا رہی ہو؟ ہانی نے گہرا سانس لیا اور پھر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ شاہزادے ویسے مجھے اتنی بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنا بھی نہیں یاد رکھیں گے۔ اب اتنا وقت تو نہیں گزرا تھا ہماری شادی کو، کہ آج ہماری شادی کو پورا 1 مہینہ ہو چکا ہے، بس اسی کی سیلیبریشن ہے۔ شاہزادے نے تو حیرت سے ہانیہ کی طرف دیکھا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہانیہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد رکھے گی، اور شاہزادے کو بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ یہ بات بھی حقیقت تھی۔ شاہزادے نے چہرہ جھکایا ہوا تھا، مسکراہٹ منہ پر سجا لی۔ کیا بات ہے، آپ کی یادداشت تو بہت تیز ہے، پھر پڑھائی سے کیوں بھاگتی ہیں؟ ہانی نے اپنا سا منہ بنا لیا تھا۔ اب اس پڑھائی کہاں سے آ گئی؟ نہیں پڑھوں گی، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ شاہزادہ اونچی اونچی ہنسنے لگا تھا، اس کے چہرے پر یہ ہنسی بڑے عرصے سے بعد آئی تھی جو صرف شاہزادہ ہی جانتا تھا۔ پھر شاہزادہ اور ہانی نے اپنی خوشی کو فون میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا۔ میں ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں گی، جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت ہوگی، میں ہر اس جگہ پر آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، بس آپ کبھی مجھے تنہا مت چھوڑیے گا۔ چلو آج میں تمہیں کہیں باہر لے کر جاتا ہوں اور پھر تمہیں ایک حقیقت بھی بتانی ہے جو کل میں پورے گاؤں والوں کے سامنے بتانے والا ہوں۔
ہانی نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب اس بات پر؟ ہانی سوال مت کیا کرو اتنے، چلو۔ ہانیہ اس کے ساتھ گاڑی میں چلی گئی تھی۔ تبھی شاہزل نے بتایا کہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کا قتل کیا اور اس کا الزام تمہارے بھائی پر لگا دیا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر شاہزل نے اسی طرح پورے گاؤں میں ساری حقیقت بتا دی۔ سلطان کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ شاہزادہ کی ماں نے اسے اپنے گھر پر واپس بلا لیا تھا۔ ہانیہ سے انہوں نے خود معافی مانگی تھی۔ عالیہ بیگم ہانیہ سے بہت پیار محبت کرنے لگی تھی۔ پہلے پہل تو ہانیہ کو یہ سب دکھاوا لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کو عادت ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دیکھا ہوا ایک دن کا ہو سکتا ہے، 2 دن کا ہو سکتا ہے، مگر اتنے مہینوں کا نہیں ہو سکتا۔ شاہزل کی ماں نے بھی کبھی ہانیہ کو کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ شاہزل اور ہانیہ یہ 2 بچے ہوئے تھے۔ بیٹی ہانیہ جیسی تھی اور بیٹا شاہزل جیسا۔ آج وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش